मेरी नींद का तो तरीका ही विचित्र है। आती ही नहीं। कभी कभी आती है तो झट से आ जाती है, नहीं तो 4-4 घंटे भी लग जाते हैं। पहली लाइन बोल। मेरी नींद का तो तरीका ही विचित्र है। आती है तो एकदम झट से आती है, और नहीं आती तो 4-4 घंटे गुजर जाते हैं। आती ही नहीं। लाइन याद होगी बोलना, ऐसे बोलना। मेरी नींद का तो तरीका ही विचित्र है। मेरी नींद का तो तरीका ही विचित्र है। आती है तो आती है तो झट से आ जाती है, और नहीं आती तो 4-4 घंटे लग जाते हैं। आती ही नहीं। आती है। उससे जो बोलना है इसी मेरी नींद का तो तरीका ही विचित्र है। आती ही नहीं, और आती है तो झट से आ जाती है, और नहीं आती तो 4-4 घंटे भी लग जाते हैं। मेरी तो नींद का तरीका ही विचित्र है। आती ही नहीं, आती तो झट से आ जाती है, नहीं तो फिर 4-4 घंटे भी लग जाते हैं। मेरी तो नींद का तरीका ही विचित्र है। आती ही नहीं, आती तो झट से आ जाती है, नहीं तो फिर कभी कभी 4-4 घंटे भी लग जाते हैं। मेरी नींद का तो तरीका ही विचित्र है। आती ही नहीं, आती है तो झट से आ जाती है, नहीं तो फिर 4-4 घंटे भी लग जाते हैं। मेरी नींद का तो तरीका ही विचित्र है। आती ही नहीं, आती है तो 4-4 घंटे भी आ जाती है। सॉरी, मेरी तो नींद का तरीका ही विचित्र है। आती ही नहीं, आती है तो झट से आ जाती है, नहीं तो फिर 4-4 घंटे भी लग जाते हैं। मेरी नींद का तो तरीका ही विचित्र है। आती ही नहीं, आती है तो झट से आ जाती है, नहीं तो फिर 4-4 घंटे भी लग जाते हैं। मेरी नींद का तो तरीका ही विचित्र है। ओके, कोई नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਵਰਡ ਇਹਦਾ ਵਰਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, हाँ जी। ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ক্লোਜ਼ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਾਈਕਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਿਉੜੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। सर आप जब मूवमेंट चेंज कर रहे थे ना, जैसे नॉर्मल तो ये कर रहे थे, हाँ। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे जब करने लगे तो मुझे लगा कुछ और हो रहा है। फिर उसमें थोड़ा सा आया था ऐसा कुछ, मतलब कुछ नया चीज़ हो रहा है। कुछ फील हुआ? सर मेरा सिर्फ तुझे फोकस दर्द नहीं होता क्या यहाँ पे? सर होता ज़रूर है, लेकिन सर कंट्रोल भी हो जाता है। लेकिन सर मेरा फोकस अभी सिर्फ ये था कि डायलॉग बोलना है, और वो भी सही एक्सप्रेशन विदाउट एक्सप्रेसिंग दिस। ਓਕੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਇਹਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਵੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖੈਰ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੜਬੜੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਆਈ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਆਹ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੰਚ ਮਾਰਿਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਬਟ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਮੂਡ 'ਚ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲਿਆ। पहला डायलॉग हाँ, है ना, पहला डायलॉग जो क्या ना कि एक्सरसाइज करनी है, तू उसको बोल रहा था मेरी नींद का, तो क्योंकि तू अभी तक वो हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, या कह लो कि वो असली हंसी थी। ठीक है, सपोज मैंने बोला होता कि हंस के बोलना है, तो वो उस
उतनी नेचुरल नहीं है। तो रीज़न जो डायलॉग जो वो बोल रहा है, अगर आपको कोई बोलता है कि वो गुस्से में बोलना है डायलॉग, तो मतलब ये नहीं है कि आपको वो चिल्ला के बोलना है या आपको वो दिखाना है कि गुस्सा कैसा होता है। वो वहाँ पे गड़बड़ है। इंस्ट्रक्शन तो ऐसे ही मिलेगी, पर गड़बड़ कहाँ आती है, गुस्सा जो है वो उस पर्टिकुलर डायलॉग का नहीं है, उस लाइन का गुस्सा नहीं है। गुस्सा हमेशा कहीं और से होता है, गुस्सा किसी और चीज़ का होता है। या समझ लो उसी बात का भी गुस्सा है, तो भी वो गुस्सा पुराना है ना, ਉਹਦੀ ਜੜ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ। तो डायलॉग ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੜ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਪਰ ਸਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਈਵੈਂਟ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਐਕਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲਿਖ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਬਣਾ ਲਓ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਐਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਸਵਾਲ? ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲਣਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਗੁੱਡ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਰਿਲੇਟ ਕੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਸਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਇਲੌਗ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਇਲੌਗ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫਰਕ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣਾਓ, ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤੀ, ਪਰ ਡਾਇਲੌਗ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਕਿਵੇਂ। ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ। ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੀਨਿੰਗ ਉਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਡਾਇਲੌਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਸੁਖਾਤਮੇ ਬੋਲਦਾਗਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੌਰੀ तो तरीका ही विचित्र आती है तो एकदम झट से आ जाती है, नहीं आती तो 4-4 घंटे गुजर जाते हैं, आती नहीं। ठीक है, और अगली गल उन्होंने लिखी हुई है सिर पर आंवले का तेल ठोकते जाओ उस खाद में, वो उन्होंने सलाह दे रहा। ठीक है, पर हुण ये तुहानूं दिते होए आ डायलॉग, पर वो उन्होंने क्यों कह रहा भी आंवले का तेल लाउंदे रहो, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਉਹਦੇ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਤਕੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਊ ਵੀ ਹਾਂ ਆਮਲੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਮਲੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਿਰ ਪਰ ਆਮਲੇ ਕਾ ਤੇਲ ਠੋਕਦੇ ਜਾਓ ਉਸ ਬਾਤ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਬਣਾਉਣਾ फिर उस डायलॉग ਨੂੰ बोलना, फिर उसको फील करना है अपने में कि हाँ आंवले के तेल लगाने से ऐसा होता है। वो रियल कन्वर्सेशन ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ठीक है, अच्छा मेरे कुछ स्किप हो रहा है माइंड जो अपने
मुझे पता था इस एक्सप्रेशन में बोलना है, नॉर्मली मैं बोल रहा था, लेकिन सर एक डिफेक्ट है मेरे में कि सर कुछ भी प्रॉब्लम मतलब हो ना मेरे बॉडी में तो उसको अडाप्ट कर लेता हूँ, मतलब तुरंत एडाप्टेशन आ जाती है और जो सामने करना होता है उसको करता हूँ। शायद दूसरे पे आप ये ट्राई कर सकते हैं सर। बाकी That's why मेरे में because you are a human being. जी सर। ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਕਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਦਾ ਹੱਸੂਗਾ ਯਾਰ, ਹਨਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਚੱਲ ਰੋਕ ਜੇ ਲੋ ਐ ਤਾਂ ਜੇ ਝਾਕ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਜਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਸਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਅਸਲੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਾ ਦਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੇ ਕਲੋਜ਼-ਅਪ 'ਚ ਕੁਛ ਐਕਟਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਕਲੋਜ਼-ਅਪ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਐਕਟਰ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ, ਵੀ ਰੋਣਾ ਹੱਸਣਾ ਜੇ ਉਹ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੈ ਇਨਗਲੋਰੀਅਸ ਬਾਸਟਰਡਸ। ਇਨਗਲੋਰੀਅਸ ਬਾਸਟਰਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਜ਼ਾਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਮਰਵਾਤੇ ਸੀ ਨਾ ਯਹੂਦੀ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਰਮਨ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਕਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ 84 'ਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਲਾ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੀਅਰ ਡੀਅਰ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਵੇਂ ਉਹ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ ਗਾ ਅਫਸਰ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵੱਜਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਜਾਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਫਲਾਨੀ ਫਿਲਮ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਲਮ ਆਪਦੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਐਜ਼ ਏ ਮਤਲਬ ਥੀਏਟਰ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਥੀਏਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਲਕ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਥੀਏਟਰ, ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਉਹ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਮ ਆਫਿਸਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਐਕਟਰ ਨੇ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਲੋਜ਼-ਅਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਜ਼ਾਨਾ ਕੁੜੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਣ ਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਣ ਦਾ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਨੋ, ਸਿਰਫ 4-5 ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੇਮ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਲੱਸ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਲੱਸ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੁਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂੰਗੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿਊਮਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਐਕਟਰ ਬਣੋਗੇ। लेकिन कॉमेडी ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਟ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ।
ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਸੀ ਖੇਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਇਮੋਸ਼ਨ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰੋ ਨਾਲ। ਪਿਛਲਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਿੱਕੀ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਆਹੀ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਖੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਆਕਿਆ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਨੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੱਚੀ ਸਕੂਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਡਾਇਲੋਗ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇਹੀ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਓਰੀਜਨਲ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਛ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ।